آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا عالمی نرسز دن، مختلف پروگرامز منعقد۔ قدرتی آفات اور امراض و وباؤں کے دوران بھی خدمات انجام دینے والی نرسز کا کیا گیا پرتپاک استقبال۔ سالار ملت ٹرسٹ اورنگ آباد کی جانب سے شہر میں شروع کیا جا رہا ہے اویسی اسکول آف ایکسیلنس۔ ٹرسٹ کے بانی صدر اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں رکھا گیا اسکولی عمارت کا سنگ بنیاد۔ برسوں پرانی لیبر کالونی کا ایک ہی دن میں صفایا کرنے کے بعد انتظامیہ ملبہ اٹھانے میں مصروف۔ اپنے آشیانے اجڑ جانے کے بعد انہیں پھر سے بسانے متاثرین ملبے سے اکٹھا کرنے لگے اینٹیں اور دیگر ساز و سامان۔ اور رانجن گاؤں شین پونجی کے ایک مکان سے مشتبہ حالت میں برآمد ہوئی ایک مزدور کی لاش، خط لیا خودکشی، پولیس شش و پنج میں مبتلا۔ معمہ حل کرنے کے لیے پولیس کو ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار۔ خبریں تفصیل سے۔ قدرتی آفات اور امراض و وباؤں کے دورانیے میں بھی اپنی جان جوخم میں ڈال کر خدمات انجام دینے والی نرسز کی خدمات کے اعتراف میں آج عالمی یوم نرسز منایا گیا۔ نرسنگ کے شعبے کے ذریعے انسانیت کی اہم خدمات کی بانی نرس برطانیہ کی فلورنس نائٹنگل کے جنم دن کے موقع پر ہر سال 12 مئی کو عالمی یوم نرس منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے انٹرنیشنل کونسل آف نرس کی جانب سے نرسوں کو نئے موضوعات صحت کی علمی و عمومی معلومات فراہم کی جاتی ہے اور اس دن کو جشن منایا جاتا ہے۔ نرس ڈے کی مناسبت سے مریضوں کی خدمات بجا لانے والی ہر ایک نرس کے تئیں اظہار تشکر کیا جاتا ہے۔ نرسوں کے استقبال کیے جاتے ہیں اور ان کی خدمات کو سلام کیا جاتا ہے۔ اسی مقصد سے چھترپتی شاہو مہاراج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے جاری آیورویدک کالج اور اسپتال میں ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس مرتبہ کے نرس ڈے کے سلوگن نرسیں طبی میدان میں لا سکتی ہیں ایک عظیم تبدیلی رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں نرسنگ اسٹاف کی معاون ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریکھا کھانجوڑے، لیلا گائیکواڑ، گوتمی دھاوارے، ویشالی کنکاڑ، سنگیتا اپشنگے، پریا نرمل و دیگر نے اپنے خیالات کے اظہار کیے، جبکہ اس پروگرام کو کالج کے پرنسپل اور انتظامی امور کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر شری کانت دیشمکھ کی رہنمائی حاصل تھی۔ تلنگانہ اسمبلی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی آج ایک پروگرام میں شرکت کی غرض سے اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر وہ پنچکی اور خلدآباد شریف پہنچے اور وہاں موجود بزرگان دین کی درگاہوں پر حاضری دے کر مزاروں پر چادر گل چڑھائی۔ واضح رہے کہ سالار ملت ٹرسٹ کی جانب سے CBSE طرز پر انگلش میڈیم کا اسکول شروع کیا جا رہا ہے، لہذا اسکولی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی غرض سے ٹرسٹ کے روح رواں اور تلنگانہ اسمبلی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی آج اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سب سے پہلے وہ تاریخی پنچکی پہنچے اور یہاں موجود درگاہ حضرت سید شاہ کی زیارت کی۔ اس موقع پر MP امتیاز جلیل بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ پنچکی درگاہ میں فاتحہ درود پڑھنے کے بعد ان کا قافلہ خلدآباد شریف پہنچا، جہاں درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے درگاہ حضرت خواجہ برہان الدین اولیاء، اورنگزیب عالمگیر اور حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کے مزارات پر حاضری دی اور چادر گل چڑھا کر فاتحہ و درود پڑھے اور پھر اورنگ آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر اورنگ آباد میں بھی سالار ملت ٹرسٹ کی جانب سے اویسی اسکول آف ایکسیلنس شروع کیا جا رہا ہے۔ اسکولی عمارت کا سنگ بنیاد آج ٹرسٹ کے بانی صدر الحاج اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس ضمن میں ایک تقریب حمایت باغ کے اغبی حصے میں موجود جلال کانوری میں رکھی گئی۔ اس پروگرام میں جب تلنگانہ اسمبلی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے علاوہ سالار ملت ٹرسٹ کے ٹرسٹی ڈاکٹر نور الدین اویسی، MP امتیاز جلیل، ملک پیٹ حیدرآباد کے رکن اسمبلی احمد
बिलाला, नामपल्ली के एमएलए जाफ़र हुसैन मेराज, एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मुईन, आमिर अहमद पटनी और अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर मोहम्मद नसीर गयास मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनका मकामी कारपोरेटर व एमआईएम के दीगर अहदेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों स्कूली इमारत का संग बुनियाद रखा गया। फिर अकबरुद्दीन अवैसी ने हाज़रीन से खिताब किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली बात करते हुए तालीम की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा कि उनके इस स्कूल में तलबा को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा और मुस्तक़बिल में भी उनसे किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। जलसे से एमपी इम्तियाज़ जलील और एमआईएम के दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। चाहिए कि हम किस तरह से गरीब, मजलूम, बेसहारा बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और बस साहब, जैसे मैंने आपको बताया हो कि हमारे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरी ये आवाम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये नौजवान आपको अपने अंदाज के अंदर शुक्रिया अदा करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत यौमिया फ़ी फ़र्द 55 लीटर फराहमी के लिए इस प्रोजेक्ट को मज़ीद मुस्तहकम बनाना लाजमी है, जिसके लिए देही सतह पर संजीदगी से सर्वे करना ज़रूरी है। लिहाजा ग्राम सेवक इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये मशवरा ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने ने दिया। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मीटिंग हॉल में मुनक़दा एक रोज़ा वर्कशॉप से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि जल जीवन मिशन के तहत देही सतह पर अमलावरी के लिए प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने, देखभाल, दुरुस्ती, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा प्लास्टिक से नजात हासिल करने जैसे मौज़ूआत पर ग्राम सेवक और दीगर अफसरान की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मीटिंग हॉल में रखा गया, जहां हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए ज़िला परिषद के सीईओ नीलेश गटने ने मज़कूरा बयान दिया। वर्कशॉप से मुताल्लिक़ तारुफ़ पेश करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुदर्शन तुपे ने बताया कि 1299 देहातों में 806 देहातों का डीपीआर तैयार किया जा चुका है, जिनमें से 734 प्रोजेक्ट्स को मुतल्लिक़ा महकमे ने मंजूरी भी दे दी है और उनमें से 205 मकामात पर अमली काम भी शुरू कर दिए गए हैं। वर्कशॉप के पहले सेशन में जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाने वाली वाटर टैप स्कीम से मुताल्लिक़ डिप्टी इंजीनियर अशोक घुगे ने रहनुमाई की, जबकि पानी की क्वालिटी से मुताल्लिक़ शिवाजी घुगे ने मालूमात फ़राहम की। इसी तरह पंचायत के मौजू पर डॉक्टर सुनील भोकरे ने खिताब किया, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट के एमबी मुड़े रमेश ससा ने, दिगंबर निकालजे ने हाज़रीन की रहनुमाई की। डॉक्टर संजय वाघ ने प्रोग्राम की निज़ामत की, जबकि शुक्रिया की रस्म सतीश औरंगाबादकर ने अदा की। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में डिप्टी इंजीनियर आरपी सेवेकर, रमेश शिंदे, उमेश शिंदे, वसीमुद्दीन नहरी, सत्यजीत देशमुख, राजेंद्र सोनोने, प्रतिभा देवतरे और वैशाली जगताप ने अहम रोल अदा किया। इस वर्कशॉप में ज़िले की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक, सेक्शनल इंजीनियर्स और कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के नुमाइंदे शरीक थे। याच्यामध्ये आपली भूमिका काय राहणार आहे याबाबत आपल्याला या कार्यशाळेत चर्चा करायची आहे। ही एकतर्फी चर्चा होऊ नये असं मला अपेक्षित आहे। आपल्याला काही अडचणी असतील, काही प्रश्न असतील, काही तुम्हाला म्हणजे स्थानिक पातळीवर या योजना अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी असू शकतात, याची सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी तांत्रिक बाजूने सुद्धा आणि आर्थिक बाजूने, प्रशासकीय कोणत्याही सगळ्या बाजूने आपल्याला चर्चा करायची आहे आणि म्हणून आपण ही कार्यशाळा इथं आयोजित केलेली आहे।
आपल्या गावामध्ये असलेली VWSची समिती असते. आता हे सगळे शॉर्ट फॉर्म आहेत, पण याची तुम्हाला माहिती आधीपासून आहे, फक्त याला प्रत्येक वेळेस नावं काहीतरी वेगळे दिली जातात. VWSची तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, गाव पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता समिती सगळ्या गावांमध्ये स्थापन आहे. सगळ्या ग्रामपंचायतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला कायद्यानुसार बंधनकारकच आहे ते. ह्यात A, B आणि C या 3 कॅटेगरीत गावांची विभागणी केलेली आहे. 341 गावं आपली A कॅटेगरीची आहेत. की A कॅटेगरी याचा अर्थ तिथं 55 लिटरपेक्षा जास्त पाणी साठा तर उपलब्ध आहे, स्रोत सक्षम आहेत, सगळे आपल्याकडे क्षमता पण चांगली आहे. फक्त तिथं काय आहे की डिस्ट्रीब्युशनचं नेटवर्क चांगलं नाही. मग तिथं काय करायचं आहे की एखादी वाडी वस्ती त्या भागासाठी तर आपल्याला नेटवर्क तयार करायचं आहे. देही मकामात पर पानी का मसला हल करने की गर्ज से 861 देहातों के लिए DPR बनाया जा चुका है और 200 से ज़ायद टेंडर्स कॉल किए जा चुके हैं। ये इत्तला ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने दी। वाज़ेह रहे कि जल जीवन मिशन को कामयाब बनाने के लिए जिला परिषद इंतजामिया ने कमर कस ली है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने और वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO सुदर्शन तुपे की रहनुमाई में सभी अफसरान और मुलाजिमीन ज़ोर शोर से इन कामों को मुकम्मल करवाने में मसरूफ़ हो गए हैं। 2 रोज़ कबल ही पूरे ज़िले में ताल्लुक़ा सतह पर जल जीवन मिशन से मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसमें तमाम अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी गईं। CEO ने मुताल्लिक़ अफसरान को बतलाया कि फ़िलहाल हमारा ज़िला मीडियम कैटेगरी में शामिल है। 1245 देहातों का सर्वे मुकम्मल करने के बाद इन देहातों के लिए बजट तैयार किया जा चुका है। इसी तरह 861 देहातों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुकम्मल की जा चुकी है, जिनमें से तकरीबन 800 देहातों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है और 201 देहातों में इस मंसूबे के तहत कामों के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। शहर में मौजूद बरसों पुरानी लेबर कॉलोनी के 338 क्वार्टर्स का सफाया करने के बाद अब इंतज़ामिया यहाँ से मलबा उठाने में मसरूफ़ है, जबकि अपने उजड़े आशियाने की दोबारा तामीर के लिए मुतासरीन मलबे से ईंटें और दीगर सामान इकट्ठा करने लगे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की निगरानी में सरकारी मिशनरी ने एक ही दिन में बरसों पुरानी लेबर कॉलोनी के 338 क्वार्टर्स ज़मींदोज़ कर दिए। इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अब जंगी पैमाने पर यहाँ से मलबा उठाने का काम जारी है। इसी दरमियान मुतासरीन अपने मकानात के मलबे में दबी साबित ईंटें जमा करने में मसरूफ़ देखे गए। वाज़ेह रहे कि इन दिनों बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से की गई कार्रवाई के बाद अपने सर से छत छिन जाने के बाद मुतासरीन को अब ये फ़िक्र सता रही है कि आखिर वो किस तरह से अपने लिए नए साहिबान का इंतज़ाम करेंगे। लिहाजा वो तपती धूप में बैठकर अपने मकानात के मलबे में दबी साबित ईंटें इकट्ठा करने में लगे देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्क्रैप चुनने वाले अफराद भी इस मलबे में दबा स्टील और दीगर लोहे का सामान तलाश करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। धर्मवीर संभाजी महाराज की जयंती की मुनासिबत से औरंगाबाद शिवसेना यूनिट की जानिब से शहर में 3 रोज़ा शंभू राजे फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है, लिहाजा शहरियान इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये अपील औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने की है। छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं संभाजीनगर शहरामध्ये शंभूराजे महोत्सव आयोजित करण्यात आलेला आहे। 12, 13, 14 असे 3 दिवस हा महोत्सव होणार आहे। माझे सर्व संभाजीनगर वासियांना मनापासून आवाहन आहे, विनंती आहे की आपण या सर्व कार्यक्रमांना यावं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। 6 मरतबा शंकरपट जीतने वाला फुलमरी ताल्लुक़े का एक बैल 17 लाख रुपयों में फ़रोख्त किया गया। ताल्लुक़ा फुलमरी के
سانڈو خان راجے خان کے اس کرتبگار اور طاقتور و قسمت کے دھنی بیل کے ذریعے سانڈو خان نے بیلوں کی دوڑ کے مقابلے یعنی شنکر پٹ کے 1-2 نہیں 6 مقابلے جیتے تو اس بیل نے دور دور تک شہرت حاصل کر لی اور پھر اس بیل کی بیش قیمت بولی لگنے لگی۔ دریں اثنا پونے کے ایک باذوق کسان نے اس کرتبگار بیل کو 17,51,000 روپے میں خرید ہی لیا۔ اس بیل کے خریدار کا نام پرتیک بھونسلے ساکن چارولی ضلع پونے بتلایا گیا ہے۔ اتنی بھاری قیمت پر فروخت ہونے پر علاقہ بھر اس بیل کے ہی چرچے جاری ہیں۔ سانڈو خان نے بتلایا کہ شنکر پٹوں میں استعمال ہونے والے 2 بیلوں میں سے انہوں نے ایک ہی بیل فروخت کیا ہے، جبکہ مذکورہ فروخت کیا گیا بیل ان کے پاس 3 سال سے تھا اور وہ اپنے ان مقابلہ باز بیلوں کو روزانہ 10 لیٹر دودھ، انڈے، بادام، اڑد کی دال اور شالو جوار کا چارہ کھلاتے آئے ہیں۔ اس غذائی افراد کے سبب کھلاری نسل کے بیل فربا و تندرست اور توانا ہوئے اور انہوں نے ایک نہیں 6 شنکر پٹ میں جیت دلوائی ہے۔ تپتی دھوپوں کے اس موسم میں کلمنوری تعلقے میں انتظامیہ نے گاؤٹھان سے قبضے ہٹائے، جس کے سبب 50 خاندان بے گھر ہو گئے۔ ضلع ہنگولی کے کلمنوری تعلقے کے مالیگاؤں میں گاؤٹھان زمین پر کیے گئے یہ ناجائز قبضے 12 مئی بروز جمعرات کو انتظامیہ نے ہٹوا دیے۔ حالانکہ انتظامیہ کے انتباہ اور نوٹس کے بعد متعدد تحویلداروں نے از خود ہی قبضے چھوڑ دیے تھے۔ قبضے ہٹانے کی کارروائی کے موقع پر یہاں بھاری پولیس بندوبست بھی تعینات تھا۔ تفصیلات کے مطابق مالیگاؤں میں 95 آر گاؤٹھان اراضی پر پچھلے کئی برس سے 50 خاندان بس گئے تھے اور اس غیر مجاز قبضے کی زمین پر ان لوگوں نے 3 شیڈ اور کچے مکانات تعمیر کر لیے تھے، جبکہ دوسری جانب انتظامیہ انہیں مسلسل انتباہ دیتا آ رہا تھا کہ وہ یہ ناجائز قبضے چھوڑ دیں اور زمین خالی کر دیں۔ قابضین نے اپنی تحویلات اور تعمیر کردہ مکانات کو بچانے کی کوششوں کے بطور احتجاج و بھوک ہڑتال بھی کی تھی اور عدالت سے بھی رجوع ہوئے تھے، تاہم عدالت نے بھی انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا اور تحویلداروں کی عرضی مسترد کر دی تو کلمنوری کے تحصیلدار، انتظامیہ، پنچایت سمیتی اور مالیگاؤں گرام پنچایت نے قابضین کو نوٹس دیے اور 12 مئی کو انہدامی کارروائی انجام دینے کے انتباہ دے دیے تھے۔ اس خصوص میں گاؤں میں منادی بھی کروا دی گئی تھی اور آخرکار یہ قبضے ہٹا ہی دیے گئے۔ لوگوں میں چرچے ہیں کہ قبضے غیر مجاز ہی کیوں نہ ہوں، تاہم اس کارروائی سے اس جلتی ہوئی دھوپ کے شدید موسم میں 50 خاندانوں کی چھت ضرور چھن گئی ہے۔ دیگر علاقوں ہی کی طرح ریلوے اسٹیشن علاقے سے گزر رہی ڈرینیج لائن بھی ناکارہ ہو چکی ہے اور یہاں کے چیمبرز ابلنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ڈرینیج کا غلیظ پانی راستوں پر دور تک بہہ جاتا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شکایت علاقے کے تاجروں نے MCN سے کی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک سے متصل ڈرینیج لائن ناکارہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چیمبرز ابلنے لگتے ہیں اور ڈرینیج کا گندا و غلیظ پانی سڑک پر دور دور تک پھیلنے لگتا ہے، جس کے سبب نہ صرف علاقے میں تعفن پھوٹ پڑا ہے بلکہ ان لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلے سے متعلقہ افسران کو کئی مرتبہ واقف بھی کروا چکے ہیں، مگر ڈرینیج لائن بدلنے کی بجائے انتظامیہ کے لوگ عارضی طور پر چوک اپ نکال کر چلے جاتے ہیں اور پھر سے 2 دن بعد صورتحال جوں کی توں ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے کے ڈرینیج لائن فوری تبدیل کی جائے تاکہ انہیں اس مسئلے سے مستقل طور پر راحت مل سکے۔ वेळोवेळी महानगरपालिकेला आणि इथल्या या भागातल्या वार्ड अधिकारी असेल, वार्ड इंजिनियर असेल, या सर्वांना आम्ही वेळोवेळी फोन करून सांगतो। नेहमी आम्ही हॉटेलच्या वतीने सर्व मराठा हॉटेल असेल, द्वारका हॉटेल असेल, सुंदर पंजाब असेल, हे समोरचे 2-4 हॉटेल इथून तिथून आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे येऊन यांना 2-4 वेळेस 10 वेळेस कमीत कमी 25 वेळेस आम्ही यांना समजून सांगितलं की लाईन चेंज केली पाहिजे। बार बार यहाँ के लोगों ने, हमारे व्यवसायिकों ने इंटीमेशन दिया है कि आप जो है ये जो होटल्स के सामने की लाइन है इस पर कुछ चेंज करो या फिर इसका कुछ भी मार्ग निकालो।
लेकिन उन्होंने हमेशा सिर्फ इतना ही काम किया है कि जो आदमी भेजिए लाइन जो हो गई उसको क्लियर कर दी चले गए। हर एक दिन 2 दिन यही चलता है। गुज़िश्ता 25 सालों से शहरियान औरंगाबाद पानी के मसले से जूझ रहे हैं, लिहाजा इस मसले के फौरी हल के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से शहर में पानी संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। ये इत्तला पार्टी के जिला सदर सुमित खाम्बेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों के कायदीन ने शहरियान औरंगाबाद को पानी संघर्ष का अनमोल तोहफ़ा दिया है। सुमित खाजेकर ने कहा कि शहर के साकिनान ने जिन सियासी जमातों के कायदीन को मोहब्बतों के नजराने पेश किए थे, उन्हें वोट देकर इक़्तिदार तक पहुँचाया। उन सियासी जमातों के कायदीन ने शहरियान के एतमाद को ठेस ही पहुँचाई। गुज़िश्ता 25 सालों में जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक पाइपलाइन नहीं डलवा सके, जिसके लिए टक्केवारी कॉन्ट्रैक्ट और टैंकर लॉबी जिम्मेदार है। पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद अब 1680 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम शुरू किए जाने का दावा हुकूमत व इंतज़ामिया कर रही है, मगर कितना भी दिखावा कर लें, आइंदा 2 साल तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से 14 मई से शहर में पानी संघर्ष यात्रा शुरू की जा रही है। शहर के सभी इलेक्शन वार्ड्स में ये यात्रा पहुंचेगी और 25,000 शहरियान के दस्तखत लिए जाएंगे और एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला को रवाना किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश महाजन, सतनाम सिंह गुलाठी, दिलीप बनकर, वैभव मिटकर, विपिन नाइक, गजानन गौड़ा, राजू जवड़कर, संकेत शेटे, अनिकेत नीलावार और आशीष सुरडकर भी मौजूद थे। पाणी संघर्ष यात्रा ही संभाजीनगर शहराच्या प्रत्येक वॉर्डातून निघेल। या निमित्ताने मुख्यमंत्री साहेबांना 25,000 पत्रकं आपण पाठवणार आहोत, पोस्टकार्ड पाठवणार आहोत, ज्याच्यामध्ये नागरिक स्वतः त्यांच्या वेदना मांडणार आहेत। प्रत्येक वॉर्डामध्ये जाऊन महिलांकडनं हे पत्र आपण लिहून घेत आहोत आणि ते पत्र आपण मुख्यमंत्री साहेबांना पोस्ट करणार आहोत। दिनांक 18 तारखेपर्यंत हे 25,000 पत्र आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवणार। जर त्यांचं सकारात्मक उत्तर आलं तर आनंदच आहे, परंतु जर सकारात्मक उत्तर आलं नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 20 तारखेला तीव्र आंदोलन पुन्हा एकदा या संभाजीनगर शहरामध्ये करेल। रांजनगांव शेनपुंजी में एक 34 साला मजदूर की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जिसके सबब इलाके में सरासिनगी फैल गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रांजनगांव शेनपुंजी की मंगलमूर्ति कॉलोनी से एक 34 साला मजदूर की लाश बरामद की गई, जिसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान पाए गए, जिसके सबब पुलिस शशोपंज में पड़ गई है कि यह हादसाती मौत है या फिर इस मजदूर का भी कत्ल किया गया है। महलूक का नाम टुनटुन कुमार रमाकांत ठाकुर बतलाया जा रहा है, जो बिहार का मुतवत्तिन था, मगर लॉकडाउन के बाद से वो रांजनगांव शेनपुंजी में नाजिम रज़ाक सैयद नामी शख्स के मकान में किराए से रह रहा था। इसके पड़ोस में रहने वाले दानिश शेख और मजीद अजहर जब धुलिया से घर लौटे तो उन्होंने पड़ोस का दरवाज़ा खुला पाया। उन्होंने जब कमरे में झांका तो उन्हें टुनटुन कुमार बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसके जिस्म पर छोटे बड़े कई ज़ख्म दिखाई दिए। इसी तरह वहाँ खून भी पड़ा हुआ पाया गया। उसके अलावा उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था, जिस पर उन लोगों ने फौरी तौर पर उसकी इत्तला मकान मालिक को दी। वाक़ये की इत्तला मिलते ही MIDC वालूज पुलिस स्टेशन का अमला भी वहाँ पहुँच गया। ताहम पुलिस शशोपंज में पड़ गई है कि यह कत्ल का मामला है या फिर हादसाती मौत, जिसका इल्म पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। इस तरह का बयान पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने दिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया आलमी नर्सेज दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। कुदरती आफात और अमराज व वबाओं के दौरान भी खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेज का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल। सालार मिलत ट्रस्ट औरंगाबाद की जानिब से शहर में शुरू किया जा रहा है अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस।
ट्रस्ट के बानी सदर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों रखा गया स्कूली इमारत का संग बुनियाद। बरसों पुरानी लेबर कॉलोनी का एक ही दिन में सफाया करने के बाद इंतजामिया मलबा उठाने में मसरूफ। अपने आशियाने उजड़ जाने के बाद उन्हें फिर से बसाने मुतासरीन मलबे से इकट्ठा करने लगे ईंटें और दीगर साजो सामान। और रांजनगांव शैनपुंजी के एक मकान से मुश्तबा हालत में बरामद हुई एक मजदूर की लाश, खत्ल या खुदकुशी, पुलिस शशोपंज में मुब्तला। मुअम्मा हल करने के लिए पुलिस को है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।